Practical number 16. Develop ladder diagram for temperature controller. Practical significance is the PLC-based temperature control system provides a higher accuracy and faster response. The PLC-based temperature control system are used to production and industrial control processes such as iron and steel smelting process. This practical will enable the student to use the PLC in temperature control system. The temperature control systemचं किट आहे आपल्याकडे लॅबमध्ये. त्याला रिले वगैरे सगळं प्लेस्ड केलेलं आहे त्याच्यावरच. तर इंडस्ट्रीमध्ये मोस्टली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टीम जी आहे पीएलसीची ती यूज केली जाते. आता इथे एक्झाम्पल दिलंय त्यांनी आयर्न अँड स्टील मेल्टिंग प्रोसेस. आता इंडस्ट्री पर्पज साठी जिथे जिथे हीटर यूज केले जातात तिथे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टीम जी आहे कंट्रोलर म्हणून जो आहे तो यूज केलं जातं. Analog DC input model. Analog DC input model detects DC voltage or current level, converts the variable into proportional digital signal and transmit that data to CPU processing. The models can be configured to operate the standard instrumentation signal ranges 0 to 20 milliampere, 10 to 50, 15 volt, 0 to 1 volt. 0 to 10 volts. In temperature controller, the DC input module is required to convert the temperature sensor output into equivalent digital signal. तो खाली सर्किट डायग्राम है, मॉड्यूल दिलेलं आहे, अनालॉग इनपुट मॉड्यूल आहे, त्याच्यानंतर चॅनल दिलेलं आहे, पॉवर सप्लाय आहे, ऑप्टो कपलर आहे इथे यूज केलेला, त्याच्यानंतर अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर आणि मग सीपीयू ला कनेक्ट केलेलं आहे. याच्यामध्ये इथे जे आहे इथे कनेक्शन्स करायचे, सीपीयू आहे आपला त्याला सगळे कनेक्शन्स करायचे. इथे टेम्परेचर कंट्रोलरचं किट आहे हे आणि पीएलसी ला इथे सगळे कनेक्शन्स असणार. ठीक आहे, सेटअप आहे सगळं. प्रोसिजर बघा. Connect the temperature control module to the analog input module of PLC. Create new project by clicking the file and toolbar. Draw the ladder diagram for temperature control system. Save the project by clicking on save option. Run the ladder diagram. Run the option available on toolbar. Observe the switching, cooling, fan and heater. Observe करायचं फक्त त्याच्यामध्ये काय काय कंडिशन असेल टेम्परेचरची, कुठल्या व्हॅल्यूला टेम्परेचर असेल तेव्हा हीटरची पोझिशन काय असणार आहे टेम्परेचरची आणि कूलरची पोझिशन काय असणार, असं आपला ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. PLC program for temperature control using thermostat. PLC temperature control programming. We are using 3 thermostats to measure the temperature at each heater. आता एक पर्टिक्युलर प्रोग्राम बघतोय आपण, त्याच्यामध्ये 3 thermostat यूज केलेले, measure the temperature of each heater. Also another thermostat for safety shut off in case of malfunction or emergency to avoid the over temperature. अजून एक थर्मोस्टॅट जे यूज करतोय आपण तो सेफ्टी प्रोटेक्शन साठी यूज करणार आहे, इमर्जन्सी साठी, जेणेकरून काही प्रॉब्लेम होऊ नये त्याच्यासाठी. All these heaters have different set points or different temperature ranges where the heaters can be turned on accordingly. वेगवेगळे टेम्परेचर सेट पॉइंट्स आहे. ठीक आहे, वेगवेगळ्या हीटरला टेम्परेचर सेट पॉइंट्स आहेत वेगळे वेगळे. त्याच्यानुसार त्यांची हीटिंगची जी प्रोसेस आहे ती ऑन आणि ऑफ होणार आहे.
A temperature control system consists of 4 thermostat. 3 सांगितले मी तुम्हाला टेम्परेचर साठी आणि एक जो आहे तो माल फंक्शन होऊ नये आणि ऑफ होण्यासाठी डायरेक्ट. The system operates 3 heating units. The thermostat TS1, TS2, TS3 and TS4 are set at 55 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, 65 degrees Celsius and 70 degrees Celsius. Set points आहे त्याचे 4, 55, 60, 65 आणि 70. थर्मोस्टॅटचं नंबर दिले त्यांनी TS1, TS2, TS3 आणि TS4. Below 55 degree temperature, 3 heaters are to be in on state. 55 degree Celsiusच्या बिलो जर टेम्परेचर गेलं तर हीटर 1, 2, 3 हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करणार. Between 55 to 60 degree Celsius, 55 to 60 degree Celsius मध्ये 2 हीटर्स ऑन असणार आहे, H2 आणि H3. Between 60 degree Celsius to 65 degree Celsius, only one heater is on, which is H3. Above 70 degree, all heaters are to be in off state. Actually, high temperature आहे त्या कंडिशनला सगळे ऑफ स्टेट मध्ये असते. देयर इज अ सेफ्टी शट ऑफ रिले CR1. त्या कंडिशनला एक रिले यूज करणार आहे CR1 फॉर सेफ्टी पर्पज. म्हणजे अचानक समजा जर एखादा हीटर बाय मिस्टेक जर चालू झाला तर त्याच्यासाठी तो रिले जो आहे तो शट ऑफ करणार त्या हीटरला. मास्टर स्विच टर्न द सिस्टम ऑन अँड ऑफ. एक मास्टर स्विच यूज करणार आहे जो सिस्टम ऑन आणि ऑफ करणार आहे. देयर आर 4 thermostat. Assume them to be NC कॉन्टॅक्ट आहेत. ठीक आहे. NC state normally closed when the set point is not reached. जोपर्यंत सेट पॉइंट पर्यंत ते टेम्परेचर जात नाही तोपर्यंत नॉर्मली क्लोज्ड. लेट देयर बी अ कंट्रोल रिले CR1 टू वर्क ॲज अ सेफ्टी शट ऑफ. मास्टर स्विच यूज करतोय. स्टार्ट स्विच इज नॉर्मली ओपन अँड स्टॉप स्विच इज नॉर्मली क्लोज टाईप. 2 स्विच यूज करतोय स्टार्ट करण्यासाठी नॉर्मली ओपन आणि स्टॉप साठी नॉर्मली क्लोज्ड. The below table shows the temperature ranges where the thermostat TS1, TS2, TS3, TS4 status will be indicated as per the temperature value. टेम्परेचरचे व्हॅल्यू बघितले आपण लास्ट याच्यामध्ये. किती आहे 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री आणि 70 डिग्री. या स्टेटस प्रमाणे ते टेम्परेचर इंडिकेट करतात. Also heater H1, H2 and H3 status in which either those heaters will be on and off as per the temperature value. त्याचप्रमाणे जसं आता आपण हे हीटर बघितले H1, H2 आणि H3 याची कंडिशन्स ऑन आणि ऑफ ची कशी असणार आहे ते बघायचे. टेबल दिलाय बघा, याच्यामध्ये दिलंय बघा. टेम्परेचर जर बिलो 55 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे ते हीटर 1, 2, 3 तिन्ही पण ऑन असणार आहे. त्याच्यानंतर 55 to 60 डिग्री जर टेम्परेचर असणार आहे तर हीटर 1 ऑफ असेल आणि हीटर 2 and 3 ऑन कंडिशन मध्ये असणार. 60 to 65 डिग्री सेल्सिअस असेल तर हीटर 3 ऑन असणार आहे, हीटर 2 आणि हीटर 1 ऑफ कंडिशन असणार. नंतर 65 डिग्री to 70 डिग्री असेल तर तिन्ही पण हीटर ऑफ कंडिशन मध्ये असणार आहे. अबव 70 डिग्री असेल तर तिन्ही पण हीटर ऑफ कंडिशन मध्ये असणार आहे. म्हणजे हे थर्मोस्टॅट जे आहे ते ओपन लूप असणार आहे. ठीक आहे. तिन्ही हीटर अबव 70 डिग्रीला तिन्ही हीटर जे असणार आहे ते ऑफ कंडिशन मध्ये असणार आहे. आहे आपला ते टेबल. आता हे जे लॉजिक मी इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे सेम आहे की इथे आपण सेट पॉइंट जेव्हा रिच नसेल केलेला तेव्हा NC कॉन्टॅक्ट, त्याच्यानंतर CR1 रिले, स्टार्ट साठी NO, स्टॉप साठी NC कॉन्टॅक्ट यूज करणार आहे. NO, NC
TS4 इथे कनेक्ट केलेला आहे आपण हायर टेम्परेचर वाला, त्याला रिले कनेक्ट केलेला आहे. CR1 आणि बाकीची हिटिंग कंडिशन जशी असेल त्यानुसार ते थर्मोस्टॅट जे आहे ते ऑन होणार आहे. हीटर जे आहे ते ऑन होणार आहे. थर्मोस्टॅट सेन्स करून हीटर जे आहे ते लॉजिकली ऑन होणार आहे. फर्स्ट रॅन, इट हॅज स्टार्ट बटन, NO कॉन्टॅक्ट, स्टार्ट बटन, ठीक है, normally open, and stop button normally closed. A relay CR1 is used to control the heaters depending on the thermostat status. रिले जो आहे तो आपण थर्मोस्टॅटचे स्टेटस हीटरचं स्टेटस कंट्रोल करण्यासाठी यूज करणार आहे CR1. A thermostat TS4 is connected in between stop and relay. TS4 जो आहे तो स्टॉप आणि रिलेच्या मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, ठीक आहे. If the TS4 is activated, then contact changes from NC to NO. TS4 जर ऑपरेट होणार असेल तर त्याचा NOच्या कंडिशनला, ठीक आहे. A thermostat TS4 is connected between stop and relay. If TS4 is activated, then from NC to NO, then all heaters will be in off condition. TS4 म्हणजे 70 degree, all heaters will be in off condition. And NO contact of relay CR1 is used across the start button in order to latch and hold the start command. CR1 जो आहे तो लॅच अँड होल्ड स्टार्ट कमांड जी आहे ती होल्ड आणि लॅच करण्यासाठी यूज करणार आहे. And NO contact of relay CR1 is used to control the heaters with the thermostat status. ठीक आहे, हे सेम आहे सेंटेन्स की आपण थर्मोस्टॅटचं स्टेटस जे आहे ते मेंटेन करण्यासाठी रिले यूज करतो इथे. आफ्टर गिव्हिंग स्टार्ट कमांड दिस NO कॉन्टॅक्ट बिकम NC, नॉर्मली ओपन जे आहे ते नॉर्मली क्लोज होणार इफ द टेम्परेचर बिलो 55 डिग्री, ठीक आहे. Then TS1, TS2, TS3 will be closed status, so the heater will be on. Below जेव्हा 55 डिग्रीच्या बिलो जेव्हा टेम्परेचर असणार आहे तेव्हा हीटर सगळे आपले ऑन होणार आहे. इफ द टेम्परेचर between 55 to 60, then the TS1 will be open switch, so the heater H1 will be off. TS1 ओपन स्विच होईल म्हणून फक्त हीटर H1 ऑफ कंडिशन मध्ये असेल आणि H2 आणि H3 ऑन कंडिशन मध्ये असणार आहे. 60, if the temperature in between the 60 to 65 degree, if the temperature in between 60 to 65 degree, then the TS2 also open, okay, so the heater 2 will be off condition. Same in 65 to 70 degree, TS3 open, and so the heater 3 will be off. There is a safety shutoff which is used to avoid the malfunction of thermostat or avoid over temperature, ठीक है. If the temperature reaches about 70 degree, then the TS4 will activated and de-energize the relay. Thus the heater will be in off condition. All heaters will be in off condition. Here heaters H1, H2, H3 are either relays or contactors we energize. So NO contact of these relays are connected to electrical heater feeder circuits. These electrical feeder circuits will be controlled as per this signal, and accordingly heaters will be either on or off. अशा पद्धतीने टेम्परेचरवर डिपेंड तुमची हीटरची ऑन आणि ऑफ कंडिशन असणार आहे पूर्ण. आणि टेम्परेचर कंट्रोल तुम्ही PLC हा डिझाईन करू शकता. इंडस्ट्रीमध्ये मोस्टली यूज केलं जातं टेम्परेचर कंट्रोलिंगसाठी. हीटर जिथे जिथे आहे, हीटर जिथे जिथे इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात तिथे तिथे थर्मोस्टॅट यूज करून तुम्ही जर MSCBत पण गेलेले असाल
तर तिथे सुद्धा ते कोळसा जिथे मध्ये जळतो त्या हिटर त्याच्या सुद्धा पर्टिक्युलर स्टेजला प्रत्येक ठिकाणी हे थर्मोस्टॅट प्लांट केलेले असतात जेणेकरून टेम्परेचर जे आहे ते मेजर केलं जातं. आणि तिथे स्पेशल अशी रिले रूम असते तिथे ऑन आणि ऑफ ते कॉन्टॅक्ट सगळे कंटिन्युअसली ऑपरेट होत असतात. तर बऱ्याच ठिकाणी त्या इंडस्ट्रीजमध्ये हे सगळं पीएलसी ऑपरेटिंग असतं सगळं. तर तिथे तुम्ही टेम्परेचर कंट्रोलिंगसाठी सुद्धा टेम्परेचर मेन आहे तिथे जिथे काय म्हणतात बॉयलर जिथे जिथे असतात मोस्टली एमएससीबी पण बॉयलर जो आहे तिथे जळणाऱ्या जी गोष्टी आहेत तिथे बॉयलर वॉटर प्लांट जिथे जिथे असतात बॉइलिंगचे किंवा केमिकल बॉइलिंग तर तिथे तिथे पीएलसी पूर्ण वर्क करतो जेणेकरून तुमचं ऑन आणि ऑफ जे आहे हिटरची कंडिशन तुम्हाला कंट्रोल करता यावी. तशी प्रोग्रामिंग आहे त्याच्यावर. फर्स्ट प्रॅक्टिकल बघितलं आपण यूज ऑफ पोटॅशियोमीटर ॲज एरर डिटेक्टर. त्याच्यामध्ये किट बघितलंय पोटॅशियोमीटरचं. ठीक आहे. 2 पॉट त्याच्यामधले जे एरर असणार आहे ते आपण डिटेक्ट करून त्याचं ऑब्झर्वेशन टेबल इथे कंप्लीट केलेलं आहे. ठीक आहे. एरर व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे इनिशियल इनपुट आणि आउटपुट व्होल्टेज मधून एरर व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करून एरर डिटेक्टरचं प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. त्याच्यानंतर सेकंड प्रॅक्टिकल जे होतं आपलं डिटरमाइन द एरर ऑफ अँग्युलर पोझिशन ऑफ डीसी सर्वो सिस्टीम. तर सर्वो सिस्टीम जी आहे डीसी पोझिशन कंट्रोल सर्वो सिस्टीम डायग्राम आहे आपली ती प्रॅक्टिकल डायग्राम. आपल्याकडे हे सर्वो सिस्टीमचे किट आहे त्याच्यावर आपण प्रॅक्टिकल बघितलेलं आहे. कंट्रोल सिस्टीम जे आहे त्याच्यावर आपण हे प्रॅक्टिकल बघितलं आहे. सेकंड थर्ड जे प्रॅक्टिकल आहे आपलं टेस्ट द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट फर्स्ट ऑर्डर. ठीक आहे. आरसी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट याच्यामध्ये रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर जे आहे त्याच्या व्हॅल्यू चेंज करून पर्टिक्युलर कॅपॅसिटरची पण व्हॅल्यू चेंज करून आपण आरसी सर्किटचं रेजिस्टरच्या व्हॅल्यू व्हॅरी करून कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यू व्हॅरी करून व्होल्टेज आणि टाइम कॅल्क्युलेट केलेला आहे याच्यामध्ये. फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट त्याच्यानंतर आरएलसी सेकंड ऑर्डर सर्किट याच्यामध्ये इंडक्टर ऍड झालेला आहे आरएलसी त्याच्या पण व्हॅल्यू व्हॅरी करून आपण आर एल आणि सी ठीक आहे थेरॉटिकल व्हॅल्यू आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू टाइम आणि व्होल्टेज दोन्ही कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल टेस्ट द फंक्शनॅलिटी ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल विथ ऑन ऑफ कंट्रोलर. याच्यामध्ये आपण हीटर जे आहे थर्मोस्टॅट यूज करून लॅम्प यूज करून टेम्परेचर मेजर करून सेट पॉइंट आणि ऍक्च्युअल पॉइंट याच्यानुसार टेम्परेचर कंट्रोल करायचा प्रयत्न करून प्रॅक्टिकल बघितलं. हीटर तिथे आपण बल्ब यूज करून त्याच्यावर आउटपुट बघितलेले. सेम पीआय आणि पीआयडी. ठीक आहे. पीआयचं किट आहे आपल्याकडे पीआयडीचं पण किट आहे डायरेक्टली पीआय आणि पीआयडी इंटिग्रल आणि पोझिशनल जे आहे कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनल कॉन्स्टंट आणि इंटिग्रल कॉन्स्टंट आहे टाइम व्हॅरी करून टेम्परेचर मेजर केलेलं पीआय आणि पीआयडी. पीआयडी आहे डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यानंतर पीआयडी
PI, RD आणि PID. ठीक आहे, ते मी पण जे आहेत ते बघितलेले आहेत प्रॅक्टिकल. नेक्स्ट आहे आयडेंटिफाय अँड टेस्ट द डिफरंट पार्ट्स ऑफ PLC. तर PLC तुम्ही लॅबमध्ये बघितला. आपल्याकडे जो सायंटेकचा PLC आहे ते सगळ्यांनी बघितला आहे. इनपुट आणि आउटपुट X0, X1, X2, स्विच, पुश बटन स्विच, टॉगल स्विच, जे इनपुट्स आहेत ते पण बघितले आपण. जे आउटपुट्स आहेत LED, फॅन, बजर, मोटर, तर या गोष्टी ज्या आउटपुटला कनेक्ट केलेल्या PLCच्या, तो PLC बघितला आपण पूर्ण. इनपुटला काय काय, आउटपुटला काय काय, आणि प्रॅक्टिकल पण परफॉर्म केले PLC वर. तर PLC ची प्रोग्रामिंग आहे पुढची सगळे. तर PLC वर आपण बेसिक गेट्स बघितले सगळ्यांनी. इनपुट आउटपुट बघितले त्याच्यावरचे PLC वरचे. लॉजिक गेट्स बघितले आधी. लॉजिक गेट्स याच्यासाठी पण मी आयडिया पण सांगितली तुम्हाला. NO आणि NC कधी यूज करायचं लॉजिक डायग्राम साठी. ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय केलं याचे. याच्यात NO आणि NC यूज करून आपण लॅडर डायग्राम बघितलेले आहे. PLC ची सगळी प्रोग्रामिंग बघितली आपण याच्यावर. गेट्स बघितले, बेसिक गेट्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिमॉर्गन्स थेरम बघितला आहे. फर्स्ट थेरम, सेकंड थेरम. ठीक आहे, फर्स्ट थेरम मल्टिप्लिकेशन जर असेल तर काय करायचं, NC यूज करायचं, आणि ऍडिशन असेल तर NO यूज करायचं. त्या प्रकारे डिमॉर्गन फर्स्ट थेरम, डिमॉर्गन सेकंड थेरम तो बघितला आहे. त्याचे ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय केले. त्याच्यानंतर ऍडर आणि सबट्रॅक्टर बघितलं PLC वर ऍज पर डायग्राम. ते ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय केलं आहे. नेक्स्ट ऑन ऑफ कंट्रोलर लॅम्प ते बघितलंय. टायमर काउंटर. त्याच्यानंतर ट्रॅफिक लाईट कंट्रोल बघितलंय. स्टेपर मोटर बघितलाय. आणि आज टेम्परेचर कंट्रोल बघितलंय. ठीक आहे, PLC चे शेवटची जी सगळी प्रोग्रामिंग आहेत ते बघितलेत आपण करून. ट्रॅफिक लाईट पण आपण PLC वर रन करून बघितलं त्या दिवशी. मोस्ट ऑफ आपले सगळे प्रॅक्टिकल याच्यात कव्हर झालेले आहेत.